قدیم عرب کے سنہری ریت سے ڈھکے ہوئے وسیع ریگستان کے بیچ ایک چھوٹی مگر خوشحال بستی آباد تھی۔ اس بستی کے لوگ ایک پراسرار چراغ کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ چراغ جس کے ہاتھ لگ جائے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس بستی میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام ایاس تھا۔ ایاس نہایت غریب تھا، مگر غربت نے اسے کبھی مطمئن نہیں ہونے دیا۔ ایاس کے والد کئی سال پہلے فوت ہو چکے تھے اور ماں کی بیماری نے گھر کی حالت مزید خراب کر دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر کچھ نہ کیا گیا تو ماں کا علاج ممکن نہ ہوگا۔ ایک شام ایاس کی ماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا اگر چراغ واقعی موجود ہے تو اسے ڈھونڈ نکالو، شاید اللہ ہماری تقدیر بدل دے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ چراغ تلاش کرے گا، چاہے راستہ کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو۔ اگلی صبح ایاس نے سفر کی تیاری کی۔ اس نے پانی کا مشکیزہ، روٹی اور ایک پرانا خنجر اپنے ساتھ رکھا اور سفر پر روانہ ہوا۔ اس نے بستی کو پیچھے چھوڑا اور ریت کے میدانوں کی طرف بڑھ گیا۔ سورج اپنی تپش سے زمین کو جلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایاس چلتا رہا۔ اس نے کئی دنوں کی محنت اور لگن کے بعد بھی تھکن محسوس نہیں کی۔ ریت کے ٹیلے ایک دوسرے کے پیچھے بڑھتے چلے گئے اور افق میں دور دور تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تھکتا، ہار ماننے کا سوچتا، مگر دل میں امید کی روشنی ہمیشہ اسے آگے بڑھاتی رہی۔ راستے میں اسے کئی خطرات کا سامنا کرنا پڑا، مگر تیز ہوائیں اسے بہا لے جانے کی کوشش کرتی۔ کبھی اونچے ٹیلوں سے نیچے گرنے کا خطرہ ہوتا اور کبھی وہ اپنی پیاس اور بھوک سے بےحال ہو جاتا، مگر ہر بار وہ یاد کرتا کہ ماں کی زندگی اور اس کا وعدہ اسے پیچھے نہیں ہٹنے دے گا۔ ایک دن جب سورج اپنی شدید روشنی کے ساتھ ریت کو جلانے کی کوشش کر رہا تھا، ایاس نے دور ایک ٹوٹے ہوئے خیمے اور ریت کے نیچے چھپے ہوئے نقش و نگار دیکھے۔ وہ رک گیا اور قریب گیا۔ وہاں ایک سفید ریش بوڑھا بیٹھا تھا جو نہایت پرسکون لگ رہا تھا۔ اس کے پاس ایک کتا بھی تھا جو بوڑھے کے قدموں کے پاس آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ ایاس حیران ہوا کہ یہ بوڑھا اور کتا یہاں اتنی ویرانی میں کیسے موجود ہے۔ بوڑھے نے اپنی گہری اور پرسکون آواز میں کہا، کہاں جا رہے ہو لڑکے؟ ایاس نے ادب سے سر جھکایا اور بولا، میں اپنی تقدیر کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، تقدیر کہیں باہر نہیں، یہ انسان کے اندر ہوتی ہے۔ ایاس کو یہ بات عجیب لگی، مگر اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے، مگر اس کے دل میں عزم کی روشنی تھی اور خوف کے سائے کمزور ہو گئے تھے۔ رات جب آسمان ستاروں سے بھر گیا، ایاس نے تھکن کے باوجود اپنی راہ جاری رکھی۔ اچانک زمین ہلنے لگی اور ریت کے نیچے سے ایک پرانا چراغ باہر نکلا۔ ایاس حیران ہوا، دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ چراغ مدھم روشنی دینے لگا، لیکن اس میں سے کوئی جن یا روح نہیں نکلی۔ صرف ایک آواز آئی، صرف وہی اسے روشن رکھ سکتا ہے جو لالچ سے پاک ہو۔ ایاس نے چراغ کو سینے سے لگا لیا اور محسوس کیا کہ یہ چراغ دولت یا طاقت کا نہیں بلکہ صبر، ایمان اور دل کی پاکیزگی کا امتحان ہے۔ اس نے سوچا کہ جو بھی ہو وہ اپنی ماں کے علاج اور اپنی تقدیر کے لیے یہ امتحان مکمل کرے گا۔ اس نے چراغ کو محفوظ رکھا اور آگے بڑھنے کی ٹھان لی، یہ جانتے ہوئے کہ یہ سفر اسے نہ صرف خزانہ بلکہ اپنی روح کے رازوں تک لے جائے گا۔ ایاس نے چراغ اپنے سینے میں تھامے رکھا تھا اور تھکن سے لرزتا ہوا ریگستان کی بے پایوں ریتوں کے بیچ آگے بڑھتا رہا۔ سورج کی تپش ہر قدم کے ساتھ اس کے جسم میں شدید درد بھرتی، مگر دل میں امید کی روشنی اس کے قدموں کو روکتی نہیں تھی۔ چراغ کی روشنی مدھم مگر مستقل تھی، جیسے کہ اسے راستہ دکھا رہی ہو۔ ایاس کو احساس ہوا کہ یہ سفر صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے۔ کچھ فاصلے کے بعد وہی ٹوٹا ہوا خیمہ اور وہی سفید ریش بوڑھا دوبارہ سامنے آیا۔ بوڑھا ریت پر بیٹھا کچھ نقش و نگار کھینچ رہا تھا اور اس کے پاس وہی کتا بھی آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ ایاس گھوڑے سے اتر کر ادب سے سلام کرنے لگا۔ السلام علیکم بابا۔ درویش نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا نور تھا اور مسکرا کر کہا، وعلیکم السلام بیٹا، خوشی ہے کہ تم واپس آئی۔ یہ مطلب ہے کہ تم نے پہلے جواب کی تلاش جاری رکھی۔ ایاس نے دل کی بڑاس نکالتے ہوئے کہا، بابا مجھے یہ چراغ ملا ہے، مگر میں سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ واقعی خزانے کا چراغ ہے یا کچھ اور راز رکھتا ہے۔ درویش نے ایستا سے کہا، یہ چراغ دولت یا طاقت کے لیے نہیں، یہ تمہارے اندر کی طاقت اور تمہاری نیت کی صفائی کو پرکھتا ہے۔ اگر تم صاف دل اور بے لوث ہو تو چراغ کی روشنی تمہیں راستہ دکھائے گی، اگر تم لالچی اور خود غرض ہو تو چراغ اندھیرا کرے گا۔ ایاس نے سر ہلایا اور کہا، میں صرف ماں کے علاج اور اپنی تقدیر بدلنے کے لیے سفر کر رہا ہوں، بس یہی میری نیت ہے۔ درویش نے مسکرا کر کہا،
अच्छा तो फिर आज तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। ये रेगिस्तान सिर्फ रेत का नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर के खौफ और लालच का भी आईना है। तुम जितना आगे बढ़ोगे तुम्हारी नीयत पर इतना ही इम्तिहान होगा। अयास ने घोड़े पर बैठकर सवाल किया, तो फिर मुझे आगे क्या करना होगा? बाबा दरवेश ने ऐसा कहा, अगले चंद दिनों में तुम कई गांव, बस्तियों और सहरा पार करोगे। हर जगह तुम्हें लोग मिलेंगे जो बादशाह के सवालों के जवाब नहीं दे सकते, लेकिन जो जवाब तलाश करना है वो बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। याद रखो, हकीकी खजाना दौलत नहीं बल्कि इल्म, सब्र और दिल की पाकीज़गी है। अयास ने यह सुनकर दिल में अज़म मजबूत किया। इसने फैसला किया कि वो किसी भी खतरे से नहीं डरेगा। इसके कदम आगे बढ़ते रहे और रात भर वो चलता रहा। सितारे इसके रास्ते में रोशनी की तरह चमक रहे थे और रेत की नरम चादर इसके घोड़े के कदमों की आवाज एक धुन की तरह गूंज रही थी। रात के एक पहर अयास ने रेत के एक टेले के पीछे छुपे हुए खैमे के पास एक अजीब मंजर देखा। एक बूढ़ा इंसान, बाल सफेद मगर जिस्म कमजोर, मट्टी के बर्तन में खाना खा रहा था और इसके साथ एक कुत्ता भी वही खाने में हिस्सा ले रहा था। अयास के चेहरे पर नफरत और हैरत के आसार जाहिर हुए। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि इंसान कैसे बादशाह के सवालों का जवाब दे सकता है जिसके साथ एक जानवर एक बर्तन में खा रहा है। अयास ने सोचा कि यहाँ वक्त जाया करने की बजाय आगे बढ़ना बेहतर है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ने वाला था, बूढ़े ने अपनी गहरी आवाज में कहा, आओ बेटा, इतनी दूर आकर बगैर मिले वापस क्यों जा रहे हो? अयास चौंक गया। दिल में खौफ और हैरत ने जगह बना ली। इसने घोड़े से उतरकर झुककर अदब से कहा, अस्सलामुअलैकुम बाबा। दरवेश ने मुस्कुराकर वालेकुम सलाम कहा, बेटा बैठो, थकन उतार लो। जो सच्चाई तुम्हें चाहिए वो सिर्फ सब्र और आजिज़ी के बाद मिलेगी। अयास ने जमीन पर बैठकर अपनी कहानी शुरू की। वो बताने लगा कि वो बादशाह के सवालों के जवाब तलाश कर रहा है, अपनी माँ की बीमारी, गुर्बत और खौफ के बारे में। दरवेश ने खामोशी से कहा, जवाब तलाश कर रहा है बेटा, तुमने बहुत दूर तक आकर अपनी जान को खतरे में डाल दिया, लेकिन याद रखो, दुनिया की हर चीज की कीमत होती है, मुफ्त में सिर्फ मोहब्बत और आजिज़ी मिलती है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें कुछ जवाब दूंगा, लेकिन आखिरी जवाब के लिए तुम्हें एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। अयास ने फौरन कहा, बाबा जो भी कीमत हो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस जवाब दे दीजिए ताकि मैं अपनी माँ और अपनी तकदीर के लिए वापस जा सकूं। दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला जवाब तुम्हें फौरन मिलेगा, दूसरा 5 दिन बाद और तीसरा जवाब तुम्हें आखिरी दिन ही मिलेगा। याद रखो, हर जवाब का अपना वक्त है। जल्दबाजी से इंसान असल सबक नहीं सीखता। अयास ने सर झुकाया और दिल में आज़म किया कि वो दरवेश की बातों को हमेशा याद रखेगा। इसने घोड़े पर सवार होकर वापस शहर की तरफ रवाना हुआ, ये जानते हुए कि अगले दिनों में इसे कई इम्तिहानात का सामना करना होगा और हर कदम पर इसके दिल और दिमाग की ताकत आजमाई जाएगी। अयास शहर वापस पहुंचा मगर इसके दिल पर अमन नहीं था। दरबार का मंजर जहन में आ रहा था, बादशाह की सख्त आवाज, वो खौफ और मौत का साया और चिराग की रोशनी, सब कुछ इसके ज़हन में घूम रहा था। वो जानता था कि पहले जवाब हासिल करने के बाद भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी इसे दूसरा और तीसरा जवाब तलाश करना था। मगर पहली बार इसने दिल की गहराइयों में एक सुकून महसूस किया। वो जानता था कि इसकी नीयत साफ और खालिस है और यही सबसे बड़ी ताकत है। वो दरवेश के पास वापस गया। सफेद रेश बूढ़े ने इसे देखते ही मुस्कुरा कर कहा, आओ बेटा, तुम वापस आ गए, तुम्हें पहला जवाब चाहिए? अयास ने सर झुकाया और जवाब की मुंतजिर निगाहों के साथ बोला, जी बाबा, बराए मेहरबानी पहला जवाब दे दीजिए। दरवेश ने जमीन पर एक लकीर खींची और आहिस्ता आहिस्ता कहा, तुम्हारे बादशाह का पहला सवाल था, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है जो खरीदा नहीं जा सकता? अयास ने गौर से सर हिलाया, लेकिन इसका दिल अभी तक जवाब से खाली था। दरवेश ने समझाया, बेटा, ये चीज सिर्फ दिल और अकल से जानी जा सकती है। ये वो चीज है जिसकी कदर और वक्त के बगैर मुमकिन नहीं। जो पल गुजर गया वो कभी वापस नहीं आता, चाहे तुम अपने तमाम खजाने भी बेच दो, अगर गुजरा हुआ लम्हा वापस नहीं आएगा। यही सबसे कीमती चीज है, वक्त। अयास की आंखें खुल गई। जवाब इतना सादा मगर गहरा था कि वो हैरान रह गया। इसने दिल से कहा, हाँ यही सच है, वक्त वाकई सबसे कीमती चीज है और इसे कभी खरीदा या वापस नहीं लाया जा सकता। दरवेश ने मुस्कुराकर सर हिलाया, सही कहा बेटा, इंसान अपनी जिंदगी में दौलत कमा सकता है
मगर गुजरा हुआ लम्हा वापस नहीं आता। ये सबक तुम्हें हमेशा याद रखना होगा। अयास ने पहला जवाब पाकर दिल में सुकून महसूस किया, मगर इसे याद था कि अभी 2 और जवाब बाकी हैं। दरवेश ने कहा, अब जाओ पहला जवाब बादशाह के सामने पेश करो। 5 दिन बाद दोबारा यहाँ आना, दूसरा जवाब तुम्हें मिल जाएगा और तीसरे जवाब के लिए तुम्हें आखिरी वक्त वापस आना होगा। अयास ने घोड़े पर सवार होकर शहर की तरफ रवाना होने से पहले दरवेश को सलाम किया। इसका दिल मुतमईन था, मगर दिमाग में सवालात घूम रहे थे। वो जानता था कि अगले दिनों में इसे अपनी अंदरूनी ताकत, सब्र और खौफ पर काबू पाने की जरूरत होगी। शहर पहुंचकर अयास ने बादशाह के सामने पहला जवाब पेश किया। दरबार में खामोशी छा गई। सब हैरान थे कि एक गरीब नौजवान इतने गहरे और सही जवाब के साथ वापिस आया। बादशाह ने गौर से इसकी आंखों में देखा और कहा, शाबाश, तुमने पहले सवाल का सही जवाब दिया, मगर याद रखो दूसरा सवाल बाकी है और वक्त तुम्हारे खिलाफ है। अयास ने अदब से सर झुकाया और कहा, हजूर, मगर दूसरा और तीसरा जवाब हासिल करने के लिए मुझे वक्त चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि मुकर्रर वक्त से पहले वापिस आऊंगा। बादशाह ने सर हिलाया और कहा, ठीक है, हम तुम्हें मजीद वक्त देते हैं, मगर याद रखो अगर मुकर्रर वक्त पर वापस ना आए तो सजा लाजमी होगी। अयास वापस रवाना हुआ। रेगिस्तान में वापस आकर वो बूढ़े दरवेश के पास 5 दिन बाद पहुंचने के लिए तैयार हो गया। इस दौरान इसने अपने अंदर कुव्वत और सब्र पैदा की। हर कदम, हर रेत का टीला, हर दिन इसे एक सबक सिखा रहा था। इसे एहसास हुआ कि खजाना सिर्फ दौलत नहीं बल्कि इल्म, सब्र और इंसानियत में पोशीदा है। 5 दिन बाद अयास दोबारा दरवेश के पास पहुंचा। सफेद रेश बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा तुम वापिस आ गए, अब दूसरा जवाब सीखो। बादशाह ने तुमसे पूछा था वो क्या चीज है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर मगर इंसान इसे काबू कर सकता है। अयास ने दिल में सोचा और फिर दरवेश ने आहिस्ता कहा, बेटा ये चीज इंसान के अंदर का नफ्स है। तुम्हारी ख्वाहिशात, तुम्हारी हवस, तुम्हारी जिबलत, ये सब ताकतवर है। ये इंसान को गुनाह और नुकसान की तरफ ले जाती है, मगर जो शख्स अपने नफ्स पर काबू पा ले वो दुनिया का हकीकी फातेह है। अयास ने सर हिलाया, दिल में खुशी महसूस की और दिल ही दिल में कहा, हाँ ये ही सही जवाब है। इंसान अपने नफ्स पर काबू पाए तो सब कुछ मुमकिन है। दरवेश ने सर हिलाया और कहा, सही कहा बेटा, और अब तीसरे जवाब के लिए तुम्हें आखिरी दिन वापिस आना होगा। याद रखो इस जवाब की कीमत सिर्फ दौलत से नहीं बल्कि आजिज़ी और कुर्बानी से अदा होगी। अयास ने सर झुकाया और घोड़े पर बैठकर वापिस शहर की तरफ रवाना हुआ, ये जानते हुए कि आखिरी जवाब का इम्तिहान सबसे मुश्किल और ताकतवर होगा। अयास के पास सिर्फ 1 दिन और 1 रात बाकी थी। सूरज की रोशनी कमजोर हो रही थी और दरबार में लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो जानता था कि अगर आज वो सही जवाब न दे पाया तो इसकी जान को खतरा है, मगर दिल में एक नई चमक थी, खौफ कम और हौसला ज्यादा। अयास ने घोड़े की लगाम मजबूत की और रेगिस्तान की तरफ रवाना हुआ। हर कदम के साथ इसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन इसने खुद को याद दिलाया कि सबसे बड़ा इम्तिहान सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। इसे याद आया कि दरवेश ने कहा था कि आखिरी जवाब के लिए सबसे बड़ी कीमत चुकानी होगी, सिर्फ दौलत या ताकत नहीं बल्कि आजिज़ी और कुर्बानी। जब वो बूढ़े दरवेश के खेमे के करीब पहुंचा, इसका दिल कांप रहा था। वो घोड़े से उतरा, अदब से सर झुकाया और बोला, बाबा मुझे आखिरी सवाल का जवाब चाहिए। मेरी जान और तकदीर दोनों का फैसला होना है। दरवेश ने सर उठाया, आंखों में सख्ती और मोहब्बत की मिली जुली झलक के साथ कहा, बेटा तुम जानते हो कि मैं तुम्हें पहले 2 जवाबात मुफ्त में दे चुका हूँ। तीसरे जवाब के लिए तुम्हें अपनी अना और गुरूर की सब कुछ कुर्बान करना होगा। ये कीमत सिर्फ दौलत या शरफ से अदा नहीं की जा सकती। अयास ने दिल ही दिल में कहा, यह मुमकिन है, मैं अपनी जान की भी फिक्र कर रहा हूँ और अब यह गरूर की कुर्बानी। मगर इसने फौरन जवाब दिया, बाबा जो भी कीमत हो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे जवाब बताएं ताकि मैं बादशाह के सामने पेश कर सकूं। दरवेश ने आहिस्ता से एक मिट्टी के कटोरे में थोड़ा सा दूध डाला और कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ता भूख से इसे चूमने लगा। फिर दरवेश ने वो कटोरा अयास के सामने बढ़ाया और कहा, बेटा यह आखिरी कीमत है, तुम्हें यह दूध पीना होगा जो कुत्ते ने पहले चखा है। अगर तुम ये कर सको तो तुम्हारे दिल का गुरूर खत्म होगा और जवाब तुम्हें समझ आ जाएगा। अयास की आंखों में खौफ और नफरत दोनों एक साथ आ गए। इसने दिल में सोचा कि ये कितना जिल्लत अमेज काम है, मगर मौत करीब है और जवाब लाजमी चाहिए।
اور یاد آیا کہ وہ ہمیشہ درویش سے ناراض تھا کیونکہ وہ کتے کے ساتھ کھاتا تھا اور آج اسی امتحان میں اسے اپنی انا توڑنی ہے۔ ایاز نے گہری سانس لی، دل کی دھڑکن بڑھ گئی اور اپنے غرور کو دفن کرتے ہوئے بولا بسم اللہ۔ ایک ہی سانس میں اس نے کتے کے جھوٹے دودھ کو پی لیا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، دل گھبرا رہا تھا، لیکن اندر ایک سکون پایا۔ وہ زمین پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور روتے ہوئے بولا بابا میں نے آپ کی قیمت ادا کر دی، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اب جواب بتا دیجئے۔ درویش نے سر پر ہاتھ رکھا، مسکرایا اور کہا بیٹا تمہیں جواب مل گیا۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ موت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ زندگی ہے جسے ہم سچ سمجھ کر وقت ضائع کرتے ہیں۔ زندگی دھوکہ دیتی ہے، موت سچائی ہے۔ جو شخص اسے سمجھ جائے وہ حقیقت کو پہچانتا ہے۔ ایاز کی سانسیں تھم گئی، وہ سمجھ گیا کہ حقیقی طاقت دولت یا شہرت میں نہیں بلکہ عاجزی، صبر اور حقیقت کو تسلیم کرنے میں ہے۔ وہ درویش کے قدموں میں گر گیا اور کہا بابا مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو پہلے غلط سمجھا، آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ درویش نے اسے اٹھایا اور کہا بیٹا آج تم نے سب سے بڑی قربانی دی اور حقیقت کو پہچانا۔ اب تم نہ صرف بادشاہ کے سوالوں کے جواب لے کر جاؤ گے بلکہ ایک نیا انسان بن کر جاؤ گے۔ تمہیں حکومت کا اختیار تمہارے اندر کی طاقت اور عاجزی نے دیا ہے، نہ کہ صرف دولت نے۔ ایاز نے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ دل میں خوف نہیں بلکہ اعتماد اور سکون تھا۔ دربار میں پہنچ کر اس نے بادشاہ کے سامنے تمام جواب پیش کیے۔ پہلا جواب وقت، دوسرا جواب نفس اور تیسرا جواب سب سے بڑا سچ موت اور سب سے بڑا جھوٹ زندگی۔ بادشاہ نے غور سے اسے سنا اور چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی اور کہنے لگا شاباش، تم نے نہ صرف سوالوں کو صحیح جواب دیا بلکہ تمہارے دل کی پاکیزگی اور حوصلے نے بھی سب کو متاثر کیا۔ آج سے نصف سلطنت تمہاری ہے۔ ایاز نے سر جھکایا، آنکھوں میں آنسو اور دل میں سکون کے ساتھ کہا شکریہ حضور، لیکن میں جان گیا ہوں کہ سب سے بڑی دولت صرف صبر، علم اور حقیقت کی پہچان ہے، باقی سب عارضی ہے۔ درویش ریگستان میں دوبارہ نظر آیا، کتے کے ساتھ بیٹھا اور مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایاز نے دل سے درویش کا شکریہ ادا کیا اور جان گیا کہ حقیقی خزانہ کبھی دولت یا طاقت نہیں بلکہ انسان کی دل اور روح کی روشنی میں ہے۔ ریگستان کی ہوا میں چمک، رات کے تارے اور چراغ کی مدھم روشنی، سب نے اس نوجوان کو نہ صرف بادشاہ بنایا بلکہ ایک نیا انسان بھی بنا دیا۔ اس دن سے ایاز کی زندگی نہ صرف بستی میں بلکہ ہر دل میں ایک مثال بن گئی کہ حقیقت اور عاجزی کے بغیر کوئی کامیابی مکمل نہیں ہوتی۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔